суд бахайр корбарони гиромии озоди видео ва бинандагони доимии барномаҳо ва суҳбатҳои радиоозодӣ. Шаҳлои хоҷа ҳастам. Дар оғози боз як рӯзи тоза дар канори шумо. Имрӯз шанбе аст, 23 март, ва агар истироҳат доред, барои шумо истироҳати хуб мехоҳам, ва агар дар кор ҳастед, барори кор, вале умедворам дар ҳар куҷое ки ҳастед чанд дақиқатонро ҳатман барои шунидани хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон мебахшед. Хуб, ба муҳтави Абдулқодиров, бародарзодаи раиси шӯрои уламои Тоҷикистон, бар асоси моддаи кодекси ҷиноӣ шартан татбиқ накардани ҷазо аз боздоштгоҳ озод шудааст. Ба ҳамин тартиб як ҳафта мешавад ки муҳтади Абдулқодиров дар назди пайвандонаш дар шаҳри Душанбе ба сар мебарад. Муҳтадии 36 сола охири моҳи ноябри имсол бо иттиҳоми ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ дастгир шуд. Ин банди кодекси ҷиноӣ аз 50 то 100 000 сомони ҷарима ва аз 3 то 5 соли зиндонро дар назар дорад. Додгоҳ дар моҳи январ иттиҳоми ӯро ба барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ ва динӣ ки маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 5 солро пешбинӣ мекунад иваз намуд. котиботи додгоҳи Исмоили Сомонӣ бо тасдиқи ин хабар ба радиоозодӣ гуфт Абдулқодиров муҳтадӣ бо ҳукми додгоҳ озод шудааст. Аммо додгоҳ дар назди ӯ чанд вазифа гузоштааст, аз ҷумла иваз накардани истиқоматгоҳи доимӣ, ҷойи кор ё таҳсил бидуни огоҳ кардани мақомоте ки ба рафтори маҳкумшуда назорат мекунад. ҳукумати Тоҷикистон бо судури як қарор андозҳое ки то 1 январи соли 2011 пардохт нагаштанд ва ҳамчунон ҷаримаву фоизҳое ки барои напардохтани ин андозҳо ҳисоб шудаанд авф кард. мувофиқи ин санад дар маҷмӯъ маблағи беш аз 14 миллиону 200 ҳазор сомонӣ андози напардохтаи соҳибкорону ширкатҳо ва ҳамчунон ҷаримаву фоизҳои он аз сӯи давлат бахшида мешавад. Ин дар ҳолест ки шикоятҳо аз мизони баланди андозҳо, худсарии нозирони андоз ва таҷрибаи талаби пешпардохти молиёт аз сӯи соҳибкорон ва ширкатҳо зиёд шунида мешавад. Аз соли 2014 ба ин ҷониб чанд ширкати мобилӣ аз ҷумла Вавилон, Мегафон, Билайн дар пайи санҷиши кумитаи андоз ба рӯйпӯш кардани даромадҳо айбдор шуда ба маблағи 10 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. Пас аз ин Игор Лякин Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, гуфта буд мизони андозҳо дар кишвар то ҳадде баланд аст ки ширкатҳо аз фаъолияти худ фоидаe намебинанд ва аксарияти даромаде ки ба даст меоранд ҳамчун андоз ба давлат пардохт мекунанд. Дар ҳоле ки соҳибкорон ва моликони ширкатҳои дигар аз сарбории гаронии андоз шикоят мекунанд, дар Тоҷикистон ширкатҳои наздик ба ҳукумат имтиёз мегиранд ва аз пардохти андозу боҷҳои гумрукӣ озод мешаванд. ҳафтаи қабл бо пешниҳоди ҳукумат парлумони Тоҷикистон ширкати Амириро аз пардохти андози аз даромад ва НДС барои 10 сол озод кард. тибқи санадҳо ин ширкат ба Зарифбек Давлатов тааллуқ дорад. дар гузашта чанде аз пойгоҳҳои хабарӣ аз ҷумла Евразит Орг ва нашрияи Аргументи Факти чопи Москав ӯро яке аз домодҳои раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ карданд. Гулрухсор Сафӣ ва шоири шинохтаи тоҷик мегӯяд ки ӯро ба ҷашни асосии Наврӯзи имсола дар шаҳри Норак даъват накарданд. Ин маросим рӯзи 20 март баргузор шуд. Сафӣ ва рӯзи 22 март бо радиоозодӣ суҳбати видеоӣ кард ва аз ҷумла дар бораи дигар масоили рӯз назар дод. аз аҳди каён омад, сарсабзу ҷавон омад, бо парчами хуршедӣ, бо шери ҷаён омад. наврӯзии хуршедӣ, хуршедӣ наврӯзӣ. наврӯз зи шӯҳрати каён меояд. пирест ки сарсабзу ҷавон меояд. бо ҷоми ҷаму ратли гарон меояд. аз базми шукӯҳи ориён меояд. ҷамшедӣ наврӯзӣ, наврӯзӣ ҷамшедӣ. ما همه قضیت کشیم. ما که نوروز به صحنه برآوردیم، در روزهای نوروز ما فراموش میکنن، خوب میکنن. من فکر میکنم که نوروز این جشنی هر خانواده و هر دل و هر روح است.
من در جشن نوروز دعوت نکردم به نورک در روی خطشون نگنجیدم من با کجای دعوت کنن نکنن دیگه یگان چیزی نیست در این دنیا که من به حیرت اندازه من میخواستم که نوروز همه را خوشبخت کند فقط یک استادیون نه فهمیدی بعد بچه ها را بسیار خوش میکردم که او را گفته بودم چند بارم گفتم بسیار خوش میکردم که بچه ها را از درس بیرون نکنن از درس دور نکنن نه بچه های مکتبی نه دانشگاهی برای که خشت اول چون نهاد معمار کش تا با آخر میرود دیوار کش این نوروز همه خیلی یک عید نقضی است که همه گپ گفتن ممکن شکست نمیرنجد شکست خفه نمیشه من با کم کمی دیگه مثلا با وجود اون که شعر حال عشق میخونم برای تو چی با کمی دیگه تنقید نه البته و تمنا میکنم که مثلا چی مثلا بزرگی و چی شهامت است در گیسوی ما که یک هفته دو هفته کار نکنیم برای چکمه گیسو کار ما با موی یک از چی با موی یک زن یک از با دختر یک از چی یا که توقی یا که مثلا نمیدونم چکان و اولی جناب همه اینو فرهنگ اولی ملت ما اصلا این آینه ها ملت میسوزد نه که خب اینترنت کار نمیکند گوش کنید اینترنت هم کتاب است من اینقدر چیزی از یوتیوب خوندم درباره روح شناسی و روان شناسی که در تمام زندگی همه قدر سالم نخونده بودم اینترنت هم کتاب است و این کتاب یک کاری کنید که همه خوند یک از عدسه زد بعد میگیرن اینترنت رسم میکنن چه حق داری؟ چه حق داری؟ چه حق داری اینترنت ملت رسم میکنی؟ بگو که چه حق داری من خب نیستم اما که پول بیتیم اما که کارت میخریم او چی؟ همه خیلی به همین معنا من میخوام بگم که من میخوام که وطن هم خیلی چیز مایده چیده قطعی خودش پس نزند در این دنیا ما تنها نیستیم از چهار طرفمون تمامی مردم به ما نگاه دارن افتخار میکنن مثلا دوست میدارن حیرتی میشون نه که این کارمون هم رو حیران میکنن بزم پیروزی هرمز اجل اهریمن است جام جم در کف زردوشت ضیا میرقصد نگاه کنید این نه تنها برابر شدن شب و روز است این غلبه روشنایی بر ظلمت است ای کاش که در تمام سیاره ظلمت محو شود در تمام سیاره روشنایی پیروز گردد و من میخواستم بگویم که برابر شوی شب و روز این یعنی برابر شوی انسان ها است در دنیا نباید شاه و گدا باشد در دنیا باید انسان باشد همین روز نوروز در دنیا شاه و گدا نیست همه یک خیلن همه یک رنگن همه عاشقان همه زیبان شما نویدی بمدودی 23 مارت رو تماشا دارید. در رستوران سفر دولتی پرزیدنت روسیه به قرقیزستان مسکو تصمیم دارد برای مهاجران قرقیزستانی عفو اعلام کند. در این باره سفارت قرقیزستان در روسیه خبر داد. عفو مهاجران به قرقیزستانی امکان میدهد که صرف نظر از نقض قانون مهاجرت روسیه تا 22 اپریل سال جاری به مانع حدود روسیه را ترک کنند و دوباره به روسیه برگردند. آنها به جوابگری ماموری جلب نمیشوند میگوید سفارت. سفارت قرقیزستان از مهاجران قرقیزستانی دعوت کرد که از فرصت عفو استفاده برند. با اطلاع مقامات قرقیزستان حالا بیش از 640,000 شهروند این کشور در روسیه مهاجر هستند. سفر دولتی پوتین به قرقیزستان به 28 مارت برنامه‌ریزی شده است. در عین زمان مهاجران تاجیک به اعلان معرکه عفو و یا دادن سبوکه در نسبت بود و باش آنها به هنگام سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه امید می‌بندند. قرار است جمعه رحمان 17 اپریل به پایتخت روسیه برود. لازم به یادآوری است سال 2017 که در پی معرکه عفو در روسیه برگزار شد 122,000 مهاجر تاجیک بود و باش خود را قانونی کرده بودند. این موضوع مهاجرت مهاجران کره تاجیک پس از یک هفته تشنج افزود در یاقوتستان دوباره به کار معمولی خود شروع کردند. پس از چندین حمله قومگرایان به مهاجران در یاکوتسک بسیاری از مهاجران کره تاجیک با دعوت جمعیت تاجیکان مقیم این کشور بنابر خطر حمله از
از خانه‌هایشان بیرون نرفتند. مظفر سنگالیف رهبر جمعیت توجیکان با نام سامانیان 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا وضعیت خوب شد و همه مهاجران توجیک به کارهای معمولی خود شروع کردند. سنگالیف افزود قبل از این در شهر یاکوتسک با حضور رهبران همه جمعیت‌های ملی، رئیس شهر و اعضایان حزب‌های مخالفین و قوم‌های بومی مجلس دایر شد که در آن نمایندگان مردمان تهجویی یک چند درخواست‌هایشان را به مهاجران رساندند. آنها جمله گفتند که بسیاری از مهاجران که راننده اتوبوس‌های جمعیتی و مشروطه و تاکسی هستند در داخل آن بیرق کشور خود را می‌گذارند، موسیقی ملی خود را بلند می‌کنند و همچنان با زبان خود بلند صحبت می‌کنند. به مسافران این چیز پسند نبوده است و آنها خواستند که مهاجران به عرف و عادت‌ها و مقدسات جایی که آنها کار میکنند احترام گذارند، گفت سنگالیف. تشنج در یاکوتسک روز 17 مارت در حال آغاز شد که پلیس شهروند 23 ساله قرقیزستان را با گمان ربودن و تجاوز کردن یک زن 36 ساله بازداشت نمود. خدمات علاقه تاجیکستان در پاسخ به نامه سازمان حقوقی حمایت سبب ثبت نام دوباره سیم کارت‌ها طریق شناسنامه نو را توضیح داده است. به گفته این خدمات طلبات مذکور برای گرفتن ایزی انگشت هر یک مشتری به خاطر پیشگیری از تروریسم و اکستریمیسم راه اندازی کرده می شود. با سبب آنکه نسخه شناسنامه سال 2014 امکان میدهد که ایزی انگشت هر یک مشتری گرفته شود، ثبت نام دوباره استفاده برندگان علاقه موبیلی به راه مانده می شود، آمده است در مکتوب جوابی. در اواخر ماه فوریه ترتیب فروش سیم کارت تغییر یافت. طبق آن سیم کارت شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند از نو به قید گرفته می شوند. جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حال مشکل پیش آورده است و مشتریان بعضی از شرکت های موبیلی میگویند که سرگردان شدند. بعضی ها باید پاسپورت نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارتی را که سالها باز برنامه‌شان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تاجیکستان تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. و بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من در این صبح بر وقت خواستم برای شما بگم و البته شما خبرهای از این بیشتر رو میتونید در وبسایت رسمی رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو ببینید پس سری بزنید به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که همین حالا ما رو شما از آنجا تماشا دارید. من برای شما استراحتی با فراغت و روز خوب میخوام و منتظر شما در ملاقات‌های بعدی میمانم.